بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان راہ حق پارٹی کے اسلام آباد کے رہنما مولانا جمیل اختر صاحب موجود ہے، اور اس وقت ہم بیداری امت اور استحکام پاکستان کانفرنس جو ابٹباد کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے اس میں موجود ہے۔ اس حضرت سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو حال ہی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے جن کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے کہ 18 سال سے کم بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت آپ کا بہت شکریہ شمال نیوز کے لیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا قوم کے سامنے اپنے معافی ضمیر اظہار کرنے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے حضرت کہ یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک بل پاس ہوا ہے نکاح کے حوالے سے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے؟ یہ سب سے پہلے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر ہیں، اور اسلامی ملک پہ وہ کہ جو مدینہ منورہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے، اور اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کو عوام کی نمائندگی کے لیے ایوانوں میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جو مذہب اور اسلام سے ناشنا ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں تعلیمات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہی سب سے پہلے ہماری غلطی ہے۔ پھر وہ ایوان جنہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے جن کے پاس آئین قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، تو وہ ان سے رہنمائی لے کر کے قوانین کیوں نہیں بناتے؟ جب ایسے قوانین جو کہ اسلام سے کھلا متضاد قوانین ہیں، ایسے قوانین کو وہ بناتے ہیں آئے روز، اور پھر ایسے موقع پر کہ جب عوام اور افواج اور حکومت متحد ہو کر دشمن کے خلاف ایک بنیاد مرصوص بنی ہوئی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے، ایسے موقع پر ایسے قانون کا لانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی سے متراوے ہے۔ اچھا حضرت، جن لوگوں نے اس بل کی حمایت کی ہے یا جنہوں نے اس بل کو پیش کیا اسمبلی میں، ان کے مدعا یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں واقعی دیکھنے میں آ رہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ظلم ہوتا ہے، پھر بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ یہ 18 سال تک جب بچہ یا بچی جاتے ہیں میچور ہو جاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کے اندر استعداد صلاحیت آتا ہے، تو اس وجہ سے 18 سال ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، بات تو یہ ہے کہ اچھے برے تو ہر قسم کے ہر طبقے کے اندر لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2-4 واقعات ایسے ہو گئے کہ جو 18 سال سے کم عمر شادیوں کی وجہ سے ہوئے تو ان کی وجہ سے آپ قانون ہی بدل دو، کیونکہ اسلام اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کر دی جائے۔ تو بلوغت کہاں ہوتی ہے؟ 14 سال پہ، 15 سال پہ، 13 سال پہ ہو رہی ہے، اور 18 سال میں جا کے شادیاں کریں گے تو یہاں اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ زنا ہے، بدکاری ہے، اور فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے قانون بنانے کی ضرورت تھی، اور اس کی روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نکاح جلد از جلد اور ایک سے زیادہ نکاح کے بل پاس ہونے چاہیے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نکاح کیے جائیں اور جلد از جلد نکاح کیے جائیں تاکہ برائیوں کا خاتمہ معاشرے سے ہو۔ لیکن یہ الٹا برائیوں کو جنم دینے والے قانون بنا رہے ہیں، اس سے ہمیں تشویش کا اظہار ہے۔ ذرا کھلو۔ ناظرین، اس وقت ایک بہت بڑا قافلہ بیداری امت استحکام پاکستان کانفرنس میں شریک ہو رہا ہے، اور یہ قافلہ ندیا گلی بوئی اور وہاں سے کے پی کے مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت علامہ رب نواز طاہر صاحب کی قیادت میں اور ضلع ابٹباد کے صدر علامہ عبداللہ عباسی صاحب کی قیادت میں یہ تقریباً پنڈال میں پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ رب نواز صاحب سے۔ جی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس گرمی کے موسم میں بھی اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کے اور عوام کے حوصلے بلند ہیں، اور بیداری امت کے عنوان سے جو آج ایک مولانا عبداللہ عباسی صاحب نے
ایک بہت بڑا قدم اور انقلابی قدم اٹھایا ہے. الحمدللہ عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ہم اپنے مشن نظریے کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے الحمدللہ میدان میں تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم آج انشاءاللہ جو جہاد کا جذبہ پاکستانی قوم کے اندر ابھرا ہے اس کو مزید بہتر کریں گے اور اپنے افواج کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے اور اسی طرح بیداری کا ایک پیغام دیں گے کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا تو ہندو پسپا ہوا، اگر ہم ایک قدم اور اٹھائیں انشاءاللہ اسرائیل کو بھی اس دنیا سے نیست و نابود کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بیداری امت استحکام پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے والے معروف اور مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی جعفر طیار مقبول امان صاحب، جو پاکستان شریعت کونسل KPK کے جنرل سیکرٹری بھی ہے اور ایوان تجارت کے بھی رہنما اور ذمہ دار ہے ابتباد کے، تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بیداری امت کے نام سے یہ کانفرنس معنون ہے اور اس وقت امت کو بیدار کرنے کے لیے علماء کرام میدان میں آئے ہیں. حضرت سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت فلسطین ملک کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے حضرت کیا کہیں گے. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شمال نیوز کو وقت دیا. تو یہ بیداری امت کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے کیا مقاصد ہے اور اس وقت فلسطین اور کشمیر کا جو صورتحال ہے انڈیا پاکستان کے اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو شمال نیوز کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میرا پیغام دیکھنے سننے والے تک چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں آج سے 10-15 دن پہلے جب ہماری امت پاکستانی قوم بیدار ہوئی تو ہمارا جو ازلی دشمن تھا اس دشمن کو آپ نے دیکھا کہ بھائی اس نے ایک پہلگام کے نام سے ایک مفروضہ بنایا اور پھر ایک سویلین آبادی پر، ہماری مساجد پر، علماء پر اٹیک کر دیا. لیکن ہماری افواج نے اس جھوٹے بیانیوں کو جس طرح میڈیا کی دنیا میں مسترد کیا، لیکن اس کے بعد اس نے جب حملہ کر دیا تو ہماری افواج نے ایک بنیاد مرصوص کے عنوان سے ایک آپریشن کر کے انڈیا کی وہ چیزیں کہ بھائی جس پر ان کو بڑا ناز تھا، جن پر ان کو بڑا فخر تھا، ہماری افواج نے ان کے اس سارے غرور کو خاک میں ملا دیا. اور یہ میں نے اس دن ایک اظہار تشکر کے موقع پر بھی کہا کہ بھائی ہم نے صرف ہندوستان کو نیچے نہیں کیا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فرانس کو بھی رافیل گرا کے نیچے کر دیا. ہم نے روس کو بھی ان کا جو S-400 سسٹم تھا اس کو جیم کر کے ان کو بھی مسک کیا اور ہم نے اسرائیل کے ڈاؤن گرا کے بھی، گویا کہ یہ وار ہم نے صرف ہندوستان پر نہیں کیا، ہندوستان کے سہولت کار جتنے تھے ان سب پر ہم نے یہ وار کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے بیداری امت کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے بیدار ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک ہمارا قومی مسئلہ تھا، اللہ نے ہمیں اس قومی مسئلے میں بڑا سرخرو کیا. ایک ہمارا ملی مسئلہ ہے جو عرصہ 76 سال سے چل رہا ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے، 1 لاکھ سے زائد شہادتیں ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی من حیث القوم نہیں، ہمیں من حیث الامہ اپنی جملہ طور پہ اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کے امت مسلمہ کی کاز کا سامنے رکھ کے آگے ہونا. اور دیکھیں ہمیں گلہ نہیں ہے اقوام متحدہ سے، ہمیں گلہ نہیں ہے OIC سے، ہمیں گلہ نہیں ہے بین الاقوامی حکمرانوں سے. اس مسئلے میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت کہ بھائی پاکستانی قوم تھی یا بین الاقوامی اقوام نے، انہوں نے ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیا. اور آپ احتجاج پاکستان نہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس صورت میں OIC کے حکمران ہیں، بین الاقوامی حکمران ہیں، یا سلامتی کونسل کے یا اقوام متحدہ کے یا UN جو بھی آپ کہتے ہیں، ان کا کردار مجرمانہ نہیں، منافقانہ نہیں، متعصبانہ کردار. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، جو جانوروں کی حقوق کی بات کرتے تھے، میرا سوال یہ ہے کیا غزہ میں رہنے والا بچہ وہ انسان بھی نہیں، مسلمان تو چھوڑیے. تو اس لیے ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، ہمیں گلہ اپنے حکمرانوں سے ہے، ہمیں گلہ OIC سے ہے. آپ OIC کے چارٹر کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی فلسطین کے لیے مسلح جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑی تو اپنی افواج کے ساتھ OIC اپنی افواج کو وہاں بھیجے گا. تو یہ ہمارے گلہ اگر بنتا ہے تو اپنے حکمرانوں سے بنتا ہے، تو OIC کے حکمرانوں سے، ہمیں بین الاقوامی حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں. تو ہماری یہ جو ملی بات ہے، جو ہمارا ملی مسئلہ ہے، ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمارے ملی مسئلے کو بھی حل فرمائے. اچھا حضرت، حال ہی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے نکاح کے حوالے سے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا ہو یا لڑکی وہ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ اس پر حضرت میں نے کل پریس کانفرنس کی، اس پہ آج کی تمام خبرات پہ خبر لگی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
पाकिस्तान के आइन में ये बात तय है कि भाई कोई कानून कुरान सुन्नत के मुतसादिम नहीं हो सकता, तो ये तो बुनियादी तौर पर आइन एक पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि भाई शरई कानून ये है कि भाई शरीयत के अंदर निकाह और शादी के हवाले से बुलूगत शर्त है, उम्र शर्त नहीं। देखिए बच्ची की उम्र 9 से 13 साल में बुलूगत हो जाती है जब तक उसको बीमारी आ जाए, और जहाँ तक बच्चे की बात है बच्चे की उम्र 12 से 15 साल है। मैं ये समझता हूँ हमारे हुक्मरान, ये बैनुल अक़वामी हुक्मरान और NGOs के कहने पे ऐसे कानून साजी करते हैं। हमने पहले भी इसे मुस्तरद किया है और हम मुस्तरद करते हैं, और हम ये अपील करते हैं कि भाई हमारा सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत न करे, इस कानून का ऐसा न बनाए। और हमारी पार्लियामान जिस तरह कायदे जमील मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भाई ये इस्लामियान पाकिस्तान ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है, हमारे हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि भाई वो इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। ऐसा ना हो कि जो उम्मत हम 10 मई में इकट्ठी देख रहे थे वो मोहम्मद कहीं इंतशार के शिकार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो बेदारी उम्मत और इस्तेहकामी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के जो मेहमान हैं, चीफ गेस्ट है, वो हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो मारूफ शख्सियत है, पूरे आलम जानते हैं उसको और उसके प्रोग्रामात सुनते रहते हैं। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं। हज़रत, सबसे पहले तो आप इब्टाबाद में आए हैं, इब्टाबाद में आने का आपको मुबारकबाद और आप खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ एक सवाल अर्ज़ करते हैं कि जो फ़लस्तीन के हवाले से बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त जारी है, ये फ़लस्तीन के हवाले से जो इस वक्त कौम या मुस्लिम हुक्मरान गाफिल है या सोए हुए हैं, जी हज़रत इस बारे में क्या कहेंगे? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, रोज़ाना उठते और हर जुमे वाले दिन सुबह तैयारी करते, गुस्ल करते, जुमे के लिए कपड़े पहनते, दरवाजे तक जाते, आगे ताला होता वापस आ जाते। जेलर ने पूछा आप हर जुमे आते हैं, वापस क्यों चले जाते हैं? आपको पता है कि आप जुमे की नमाज़ तो नहीं अदा कर सकते? तो फरमाया मेरे रब को ये पता है कि मैं गुस्ल कर सकता हूँ, जुमे की तैयारी कर सकता हूँ, कपड़े पहन सकता हूँ और दरवाजे तक आ सकता हूँ, दरवाजे आगे बंद है। तो जी बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस जो है, इससे भी हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम आखिरी सांस तक गज़ा के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारे बस में जितना होगा उतना हम करेंगे, जितने के हम मुकल्लफ होंगे उतनी आवाज़ हम उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी उम्मत के नाम पर हमने पूरी पाकिस्तान में गज़ा के उन्वान पर पूरी कौम को इकट्ठा किया है, तीनों मसालिक को इकट्ठा किया है। कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, गिलगित बल्तिस्तान में जितना हमसे पूछा जा सकता है, जिसके हम मुकल्लफ हैं उतना हम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह हज़रत। शमाल न्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मानसेरा से आए हुए इस बाबरकत प्रोग्राम के मेहमान हज़रत अल्लामा उबैदुर्रहमान हैदरी साहब मौजूद है, और हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे और इंडिया ने जारहियत का मुज़ाहरा किया था, तो उस पर चूँकि पाकिस्तान के अवाम, इदारे और सियासतदान सब यकलख्त हो चुके थे, उसमें हज़रत ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में हज़रत ने कलाशन हाथ में लेकर उसको ललकारा था कि गाय के मूत्र पीने वालों, तुम क्या जानो कि मुसलमान किया है, मुसलमान के जज्बात किया है। इस हवाले से हम हज़रत से बात करेंगे। सबसे पहले हज़रत इब्टाबाद के आमद पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास करके शमाल न्यूज़ के लिए आपने वक्त दिया। तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो ये मसला चल रहा था है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, और उसके बाद मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था, ये हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था। और इस दौरान जो हालिया जो हिंदुओं ने जो हमला करने की कोशिश की और उन्होंने ये समझा कि शायद ये पेंट की जंग है, तो अब ये नहीं, हालात बदल चुके हैं और बाकी जो है हमारे अकाबिरीन मुल्क के लिए खड़े हैं और हम अपने अकाबिरीन के शाना बशाना खड़े रहेंगे, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वक्त आया तो इंशाल्लाह वो वक्त आया तो हम फौज से पहले जाकर के अपनी जानें पेश करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे तन मन सब कुछ हाजिर है। ये चूँकि प्रोग्राम बेदारी उम्मत के नाम से मुअन्वन है, तो बहैसियत कौम या बहैसियत मुसलमान उम्मत को इस वक्त क्या पैगाम देंगे? जी, इसमें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो ज़िला इब्टाबाद की जो जमात है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनको शाबाश भी देता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला अब्बासी साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ बड़ी कोशिश की और बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा प्रोग्राम सजाया और बेदारी उम्मत के लिए पूरी उम्मत को जमा किया।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے قائدین اہل سنت کے علاوہ باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیات جو آ رہی ہیں، قداور شخصیات آ رہی ہیں، تو یہ آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ انشاءاللہ سگمل ثابت ہوگا. استحکام پاکستان کے لیے یہ ایک بنیادی اینٹ انشاءاللہ ثابت ہوگا. रास्ता दो. थोड़ा सा उसको रास्ता देना. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मानसेरा से आए हुए जो सूबाई रहनुमा है अहले सुन्नत वल जमात के हज़रत अल्लामा रब नवाज़ हनफी साहब, वो मौजूद है. उनसे हम बात करते हैं. प्रोग्राम तो बेदारी उम्मत और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से है और हज़रत ने खिताब भी किया है, लेकिन चूँकि एक और मसला इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ था कि 18 साल से कम लड़का या लड़की हो उसका निकाह नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये काबिल जुर्म है, उसको बाकायदा सज़ा मिलेगी. इस हवाले से हज़रत से पूछते हैं कि इस बारे में हज़रत का क्या इजहार ख्याल है और क्या फरमाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो कानून पाकिस्तान में सेनेट से मंजूर हुआ है ये शरीयत से मुतसादम कानून है. असल मसले को समझा नहीं गया. अगर असल मसल समझ आ जाता तो फिर इस कानून बनाने की ज़रूरत न पड़ती. असल मसला ये है कि ज़बरदस्ती की शादी वो नहीं की जा सकती. ज़बरदस्ती की शादी के लिए कानून लाते, इसकी तसरीह होती कि जो ज़बरदस्ती किसी बच्ची की या बच्चे की 18 साल से कम उम्र में शादी करते हैं उनके वालिदैन से हट करके और ज़बरदस्ती उन पे हो तो वो उस चीज़ को तो रोका जाए. लेकिन जहाँ पे वली राज़ी हो यानी वालिदैन राज़ी हो और मामलात हालात ऐसे हो तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी हुई है. और शरीयत की इजाज़त ये है कि आकिल और बालिग, जब बच्चा आकिल और बालिग हो जाए, उसकी एक उम्र है जो आज तकरीबन 13-14 साल में आकिल बालिग हो जाता है, तो वो शरई उम्र है. उसके बाद निकाह में कोई हरज नहीं, बल्कि अगर इसके लिए कानून बनाया जाए तो ये शरीयत में मुदाखलत तस्वर की जाएगी कि ये शरीयत में मुदाखलत है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात भेजे हैं वो कामिल मुकम्मल है, उसमें कोई कमी कोताही नहीं है. आज जो कवानीन बना रहे हैं ये इंसानों के बनाए हुए कानून है. ये आज के लिए तो ठीक हो सकते हैं, कल यही गलत होंगे और यही असम्बली और यही लोग नए कवानीन लेकर के आएंगे जब इस मुल्क में फहाशी और यानी और इस बिल से निकलने वाले बुरे नताइज सामने आएंगे तो नए कवानीन की फिर ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा हज़रत, ये जिन लोगों ने इस बिल की हिमायत की है, जिन्होंने पेश किया है, वो वजह या रीज़न ये देते हैं कि चूँकि कम उम्र के अंदर जो बच्चों के साथ शादी की गई है या उसकी रुखसतियाँ होंगी उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ होती है, उसके अंदर वो सलाहियत इस्तेदाद मौजूद नहीं होती, तो इस वजह से उस जुल्म ज़्यादती को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है कि 18 साल से पहले. और उसके लिए जो आइडियल के तौर पर यूरोपीय ममालिक के कवानीन पेश करते कि वहाँ 18 साल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए तो ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैंने पहले भी जवाब में अर्ज़ किया और मैं ये समझता हूँ कि इस मसले के लिए जो हमारे सेनेट के सेकुलर लोग हैं यानी आम लोग हैं, उन्होंने भी इस बिल की मुखालिफत की है. और गुजारिश ये है कि जो यूरोप की मिसालें यहाँ देते हैं तो यूरोप अपने उन कवानीन से वापस हो रहे हैं. यूरोप उस निज़ाम से नफ़रत करने लगे, वो तो वापसी कर रहे हैं. और हम आज जब वो उस निज़ाम से तंग हो गए और उस निज़ाम की खराबियाँ उसके सामने आ गई, हम उन्हीं के साथ उस निज़ाम में जा रहे हैं. ये बड़ी ज़्यादती है. असल में जो मसला जो नहीं समझा गया वो यही है कि ज़बरदस्ती की शादी तो किसी सूरत में नहीं है. वो ज़बरदस्ती की शादी के लिए उलमा भी मजहबी लोग भी मैदान में हैं कि ज़बरदस्ती किसी इंसान पे नहीं होनी चाहिए. ये इंसानी हक है, इंसानी हक के मुताबिक इंसान के साथ सलूक किया जाए, चाहे वो बच्ची हो या कोई लड़का हो, उसमें कोई तखसीस नहीं है. ज़बरदस्ती लड़के के साथ हो तब भी, ज़बरदस्ती लड़की के साथ हो, हम उस मामले में खड़े. लेकिन शरीयत के मुतसादम और शरीयत को पसे पुश डाल करके जो कवानीन बनाए जाएंगे हम उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे. और इंशाअल्लाह इस कुरान और सुन्नत के मुखालिफ बिल के लिए हम इंशाअल्लाह तहरीक शुरू कर रहे हैं. आखिरी एक सवाल कि बेदारी उम्मत के हवाले से उम्मत को क्या पैगाम देंगे? बेदारी उम्मत के लिए तो मुख्तसर पैगाम ये है कि हमारी अफवाज ने 10 मई की रात को बेदारी का सबूत दिया. एक रात बेदार हुए
पूरी दुनिया में सरखुरू है। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा बेदार हो जाए, यकीनन ये दौर मुसलमानों का हो जाएगा। इसराइल अपने बिल में चला जाएगा, अमेरिका वापस अपने खड्डे लाइन में चला जाएगा, और इस दुनिया में सुपर पावर अगर ताकत होगी तो वो मुस्लिम ताकत होगी। बेदारी उम्मत इस वक्त की ज़रूरत है, और उम्मत को बेदार होना चाहिए और हाथों में हाथ डाल करके एक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हज़रत शमाल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमारे करीब के ज़िले में प्रोग्राम हो रहा है, हमारा डिविजनल प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अब्बासी साहब और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम इस्लाम के फैलाव के लिए, अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए, यकजहती के लिए और मिशन हक रिवाज के लिए ये इंशाअल्लाह संगीन साबित होगा। आज जो सारी उम्मत एक जगह पे जमा है, ये बेदारी उम्मत के लिए आप सारे के सारे लोग आए हैं। बरादरान इस्लाम, आज उस पैगम्बर दो जहां, आका दो जहां, मोहम्मद करीम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा, साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दूर यतीम, महबूब किबरिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये उम्मत यहाँ पे जमा है। बरादरान इस्लाम, हम एक ही तो बात समझते हैं कि हमें इस्तेकामे मुल्क जो है वो आका दो जहां से मिला है। हम जब जाते हैं ग़ज़वा खंदक की तरफ जाते हैं तो वहां पे ग़ज़वा खंदक के अंदर एक सहाबी रसूल आ जाता है और आकर के आका दो जहां से शिकायत करता है, ए मेरे आका दो जहां, कि आप देखें कि मुझे भूख ने इतना सताया है, मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है, मैं क्या देखता हूँ कि मुझे तारीख के औराक बतलाते हैं, मुझे खतीब की ज़बान से